पूज्य मध्य एक मंत्र भी लिखा है आम भागवत भूमि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते ए 12 अक्षर मंत्र जीव जप करछि जोटा कि सुखमुनि मात्र गर्भरे मंत्र जप करथिले से मंत्र आज चारियाडे विख्यात हेछि गोटे गोटे अक्षर को गोटे गोटे मंत्र इच्छा है 12 अक्षर 12 मंत्र अछि हेले श्लोक जाय बोलतो कि तार अर्थ अछि प्रथम अक्षर होछि ओम 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 इति ज्ञान रूपेण स्वाग दिन्यम निर्जितम कालंतर प्रपत्ति त्राहिम मधुसूदन द्वितीय हला ओम नमः नगते विद्युतनाथ तोमेव शरण प्रभु पाप बंदे मत नासी त्राहिम मधुसूदन एमति 12 अक्षर 12 मंत्र अछि तार अर्थ अछि परपर रहि जीव किंति भगवान को डाकुछि हे प्रभु जह ए कष्ट उद्धार कर तेनु कोइ आमे जीवन जगत को आसुछे आजि भाया ओ एथर विषय वस्तु बुझिबा हां तेनु करी आज्ञा एथिरे कहार दोष ना अच्छा एथिरे कहार दोष ना भगवान कहउछथि कोन ना जो गिरि गोवर्धन पर्वत को कथा देइथिले हां से तति मु द्वापर जुग रे धारण करिबि तेनु ताकु द्वापर जुग रे भगवान कहिथिले आज्ञा अच्छा आपण कहउछथि श्री कृष्ण नटकुटिया हां से केबे नटकुटिया नुहति आज्ञा जा नाम मुखजी कोसरा से किपा करे परदारा से परदारा करि नाही अंत पवित्र तार काहे जेबे बंचु दिन केते अच्छा कृष्ण भज कथा दिते हां जेबे तो कृष्ण भजिबु अळप दिन नाश दिबु 12टा स्कंदरे 12टा छंद हां 12टा स्कंदरे 12टा छंद कोन सप्तम स्कंदरे लेखा मूल देवता विश्वास कहि जगन्नाथ दास विश्वास बिना फल जेते फल न पड़े कथा चिते सप्तम स्कंदरे लेखा एकादश स्कंदरे लेखा मते जे कर विश्वास मु तार कर सर्वनाश अच्छा एटा रहला छंद दशम स्कंदरे कहिले नंद कोन बोले होता तो कर्म पद से कर्म अधिकार नहीं देबो अच्छा कर्म को करिया को सारा पंडित जन व्यवहार हां एकादश स्कंदरे उद्धव कहले अकर्म वासुदेव प्रीति कर्म करे खेल जान 12टा स्कंदरे 12टा सुनो भागवत संधान करिवे आगु दिबा विषय वस्तु केनु करिया अच्छा भगवान के नट कुटिया रहंती हां ताकर भौणी सुभद्रा शिक्षंती ए मा के हाथ जोड़ी अर्जुन को कह काय रक्षे तो सत कथा कहि सुंदर की कली से बुझिबली तो अर्जुन को कहबे सुनो अर्जुन कहबे जे तमु मात्र कहबे डायरेक्ट अर्जुन को कहबे बस बस बसले हे वीरा जना आसे अछि मोहि तो पासे लागे वीरा
पर्वत रे अर्घ्य बंदना समय रे अर्घ्य वंदना करबा समय रे अर्जुन को रूपकांति को देखी अर्जुन को रूपकांति को देखी तांको ऊपर मोहित हुई अर्जुन को ऊपर हां अर्जुन को ऊपर मोहित होई अर्जुन को निकट को प्रीति सकाश आसी अछि ओ आ तुम फळाणी बोली कहिलो सत्य कथाटा कहिबो आज्ञा परक्षण सुभद्रा काढी दे आसी आ हेगी आपण को छंद रखिकरी कहिबे कोन छंद काहे कि आपण सावकार मु नौ हां फिटे कि कहि पारिनी आपण पाखरे से कथा कहि परिबनी लाज कथा तन कि छंद रखिबी आपण ताको अर्थ करिवे अच्छा मार माई पो ससुर भाऊज खई तार पुओ होई मार माई पो ससुर भाऊज खई तार पुओ होई ओकार ससुर खई तार आई किए जाने के सोई अच्छा ससुर भाउज हां खई तार पुओ होई अच्छा कोकार ससुर खई तार आई झियो दान करत यार भावार्थ कमे कहि परिबे बाया को पचारिले पाया को पचारो बाया ओ ए प्रश्नटार जदि उत्तर दबु तते 20 टका पुरस्कार देबे किए ए प्रश्नटार जदि उत्तर दबु तते 20 टका पुरस्कार काटे कार रिपोर्ट आगे कहिबी ठीक उत्तर जदि दबु मन पाइबो 20 टका देबे ए बिला मार माई को ससुर भाउज खई तार पुओ होई कक्कार ससुर खई तार आई झियो दान करत तुही मार माई को की मार माई को की हाँ मामून संसारे मार माई बोले के अछि मार सेना घोइता अछि मार माई को की जदि कहिबो 20 टका पुरस्कार दे एबे ना हाँ कहिबो मन पाइबे ओहो कहबी मन पाइले 10 टका दी तो 20 टका दे 10 टका नाही 20 और रेट बढ़ गई बस कोड़ी नहीं दो बस काय देखे मोड़े 50 टका दे 50 टका दे तू मते कोन प्रश्न पचारिबो हां कहिले 50 टका दे अरे पाया को नाही कि ताया को नाही ब्लाउज को की ब्लाउज जिकेट रा खसी जे अरे तू मते प्रश्न पचारु 50 टका दबु कौन कहले भाई को नहीं टाई को नहीं हां बुझिले बापा बाप का भेटेगा तो सिपे का घोड़ा निएगा तो थोड़ा थोड़ा ते दिदिया सुची ए वो सारा देश बोली बोली छोड़ा अबे हां बाप का बेटा होगा तो सिपे का घोड़ा नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा हां अच्छा देखिबा किति सिपाही का घोड़ा देखिबा कौन प्रश्न पचारिबो तू कौन बताऊ तू ए नहीं तो बताऊ अरे मोर प्रश्न होची मार माई को ससुर भाउज खई तार पुओ होई मार माई को की एटा हला प्रथम प्रश्न मार भाई पक्की जदि कहिबो 20 टका देबी मोटे पचारी कहले मु 50 टका दे कौन पचारिबो मोटे मोटे खरा हबन जे पचारी अरे काई घर भलो कथारी बुझले काई घर भाबिबी ना मोटे भागदो निले पचारी अरे काई बारेबी भलो कथारी कहले काई बारेबी ना लोक देखले मु खरा कथा कहबी की मो पिछला गोटे ने डाका मने खरा कथा कहली बस भलो कथा को लोक माने बचती भागवत पुराण अछि भाद्रव पूर्णिमा भगवत जन्म इंद्र उत्सव पूर्णिमा कह भलो कथा करी कोन भलो कथा कहली हां हां पटल छिगायो कहे रे बुझाई आए रे बुझाई सुनुथिरे बसी मोर बापा भाई सुनुथिरे बसी मोर बापा भाई पतरी वालो तू बापा बड़ सहज पतरी वालो तू बापा बड़ सहज कहि वालो तोर भाई बड़ सन पिया दो कहि वालो तोर भाई बड़ सन पिया दो सुंदर पुओ के सुंदर हेला सुंदर पुओ के सुंदर हेला सुंदर नारी मन को महिला सुंदरी नारी मन को महिला
ସଗାଇ କରିବ ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ବାପା ଭାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ବାପା ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଗାୟକ ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ କଣ ପଚାରିଲୁ ଭାଇଆ? ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା। ହଁ ତାର ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଗଲା କେନ୍ତା କହ ତା ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଗଲା। ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ହଁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା। ମନକୁ ମୋହିଲା ତା ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଗଲା। ତା ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଗଲା କେନ୍ତା କହ ଏବାরে ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେ ଗରମର ଥିଲେ ଆହୁରି ଝୋଳ କାଟି ତାର हे गजानन हे गौरी नंदन भैया टिके थोड़े पीछे मुठाड़ा हे गजानन गौरी नंदन तुम्भ पदा मुझे करे निवेदन थोड़ा सुगने मन कर्ण दे चारिबा कथा बाया देवा बुझाई सुंदर पुओ किरे सुंदर हेला सुंदरी नारीर मन को मोहिला। अच्छा सुंदर पुओ किरे सुंदर हेला धीरे धीरे सुंदरी नारीर मन को मोहिला कहा हकरे तार हेला मरण एक कथा तोते आदि देवा कहिण अरे विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु रसला दामोदर ऋषिकेश केशव माधव सबु दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज पीताम्बर चतुशांति विश्व केशव नारायण भूपेन्द्र इंद्र भरत चक्रपाणि चतुर्भुज पद्मनाभ मधुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाळी परिधंसी स्वराज्य भक्षद विश्वम्बर खड्गपति विदु श्रीवत्स लांछन श्रीवत्स लांछन प्रभु नारायण जगतरे सुंदर पुरुष से नारायण तांकठारु सुंदर किए नाही रे राण अभिराम अरे अभिराम रूप दे श्याम दीत रूप से रूप अटईले काम स्वरूप से सुंदर रूप सहित नहिब समान सुंदर पुओ सुंदर हेला रे राण सुंदर होइले प्रभु नारायण तांकर पुओ सुंदर हेला कि राण अरे कंदर्प होली अटई जाहार नाम सुंदर पणे किए नुहे समान मदन मन भारत गुण कीन केतन कंद पद पदनंद काम करते शरस्वर जो कंदर्प बाण धरी अछंती मदन तांक ठारू सुंदर किए नाही रे राण कंदर्प भड़ी सुंदर कहंती दन भगवान सुंदर हाँ ना नहीं ठीक तांकर
ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁହେଲା ସୁନ୍ଦର କିଏ କି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ବୁଝିଲା କାହାକୁ? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦେଖ କତ ଇ ରତି କି କନ୍ଦର୍ପରେ ବିଭା ହେଲେ ବି ରତିର ମନକୁ ମୋହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ମନ କି ତୋହରରେ ପାଇଲା ବାପ ଯାହା ତୋହର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କି ତୋତେ ମିଳିଲା ଠିକା ଠିକାରେ ତୋତେ ଦେଲିରେ କହି ହେଲା କି ନହେଲା ଦୟା ଦେବୁ ବୁଝା ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ହଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ 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 ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର କିଏ ହଁ। ନ ଖାଇ ସ୍ୱାଦ କିଏ ହଁ ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଆମେ ଦେଖିନେ କଥା ପଡିଲେ କହୁଛେ ମନୁଷ୍ୟଟା କିଏ କନ୍ଦର୍ପ ସୁନ୍ଦର ହେ କନ୍ଦର୍ପ କିଏ ଦେଖିଛେ ଆମେ ନା 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 ଦେଖିଛେ କି କିନ୍ତୁ କଥା ପଡିଲେ କହୁଛେ ମନୁଷ୍ୟଟା କନ୍ଦର୍ପ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେ ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ନ ଖାଇ ସ୍ୱାଦ କିଏ ଖାଇନେ ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ କିଏ ଖାଇନେ ଖାଇଦେବି ଯଦି ଅମୃତ ଖାଇ ଅମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ମରନ୍ତେନି କିନ୍ତୁ କଥା ପଡିଲେ ଆଜି ଖାଇବାଟା କିଏ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଭୋଜନ ମନ୍ଦିର ଅମୃତ ଖାଇନେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛେ ନା ନାହିଁ ନ ଖାଇ ସ୍ୱାଦ ହଉଛି ଅମୃତ ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଆଚ୍ଛା ନ ଡାକିଲେ କିଏ ଆସୁଛି ନ ଡାକିଲେ କିଏ ଆଉଛି ଡାକିବାକୁ କାହାର ମତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଇ ଆମ ସେରଗଡ଼ ଝୁଙ୍ଗାବାଲା ତାକୁ ନ ଡାକିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ନ ଡାକିଲେ ଡାକିବାକୁ କାହାର ମତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଳତ୍କାରରେ ଆସୁଛି ସିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଡାକିବ କି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଡାକିବାକୁ ନାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକେ ସେ ଡାକିବ କି ଆଜ୍ଞା ନା ନା କାହାର ମତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଭଗବାନ ହଁ କନ୍ଦର୍ପ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଲା ରତି କାହାର ହସ୍ତରେ ହେଲା ମରଣ ନା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ରାନଳରେ ଚାହିଁଦେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆରେ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାୟା ମତେ ଦେବୁ ରେ କହି 50 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ ବଢାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ମନ ଦେଇ ସୌଭାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାବୁରେ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ 50 ଟଙ୍କାଟି ବାବୁ ବଢାଇ ଦେବୁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କାଟି ଦେ ତାପରେ ହେଲେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ପୁଅ ଆରେ ତୁ ପଚାରିଲୁ କଣ କହୁନୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମହିଳା ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ ସିଏ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ଦର୍ପ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଲା ରତି ରତି ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଜଗତରେ କିଏ ନାହିଁ ତାର ମନକୁ ମହିଳା କନ୍ଦର୍ପର ନାରୀ ହଉଛି ରତି କାହା ହାତରେ ନା ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରଣ ହେଇଥିଲା ନେତ୍ରାନଳରେ ଶିବ ଦହନ କରିଦେଇଥିଲେ ପଇସା କି ପଇସା କହିଲେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲୁ କହିଲି ତୋ ସତ୍ୟ ତୁହି ରକ୍ଷା କର ଅସତ୍ୟ ନୁହ ବାୟା ଧର ସତ୍ୟ କରିଛୁ କଣ ସତ୍ୟ କରିଛି 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ତେବେ ହଉଛୁ हाथ का दान जैसे ना मोते में बात ऐसा है झुकेगा नहीं साला सिपाही ना बार पति 50 हिंदी से बात बोला है कल को काय 50 अरे यार खाओ से 50 से खाओ यार आ रहे पैसा तो हेला ना नहीं कहो हां हेला ना नहीं कहो 50 टका तुम देला मन ना पायो ना लाज मन पाइला तो हां हेला तो मन पाई लागे मन पाई कौन तोड़ पुरो तो मन पाइला बोली कुछ पूरा बिल्कुल ठीक है अरे बिल्कुल ठीक ही बिल्कुल बिल्कुल कौन रे बोल बिल्कुल हेला नहीं रखियो हेला नहीं रखियो हेला नहीं रखो हेला नहीं रखो आउ के ऊपर थिले बुझाई को हेला नहीं रखो ये माटो होती गया न पवन पड़े उठिया मुतेजी आ गंजावर पळे आइते गया नयागढ़ जो खातो जेहु और नयागढ़ पसंद तो बाजिनी बाजिले बात करबू हैला सुंदर सुंदर होला हां सुंदरी नारी रो मन को मोहिला बुझे छोटिया कथा चाहिए
ଆରେ ଯେବେ ନହେଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣରେ ଯିବ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ କଥାରେ ଦେବି କହିଣ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି ଜନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ଦେଖ ଗଜାନନ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଏ କଥା କହିଲେ କି ମନ ପାଇବ ତଇ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଡାବା ମରା ହେଲେ ମୁଁ ତ ଝୁଣା ମରା କେତେବେଳେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଉଛ ପଡିଯିବ ଧରା ପେଟ ଶୁଖେଇଦେବି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ନା ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର। ନା ନା ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ କହୁଛ ଆରେ ତୁ କଥା ତୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା ଓଡିକେ ମନକୁ ଏହାର ମୋହିଥିଲା କାହା ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାର ଜୀବନ ଗଲା ଆଲୋଚନା করে ଟିକେ ଭଲ କି ଦିମାଗ ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟା ଲିଙ୍କ ଲଗା ତୋର ଲିଙ୍କ ଉଠେଇଛୁ ଲିଙ୍କ ଲଗା ଜାଣିଲେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆହୁରି କହୁଛି ଲଗା ଚୋଟ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ଧରୁ ଧରୁ କାରୁ ମୃଗ ପଳାନ୍ତେ ଧରୁ ଧରୁ କାରୁ ମୃଗ ପଳାନ୍ତେ ଓଳାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ধীরে ধামন্তে भैया धरु धरु करी मृग पलावन्ते धरु धरु करू मृग पलावन्ते गोड़ाइछन्ति रघुमणि ଆଚ୍ଛା हे हरिणी ହଁ ए गाने रामायण अछि ଅଛି एठी रामायण अछि ଅଛି राम नाटक ହଁ ना नहीं जदि रहेला मन देई सुणरे जीव जीवन ମୋ ନାଟକ ରୂପ ଦେବା କହିଣ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମନେ ବିଚାର କଲା ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ମାରିଚକୁ ଦେଖ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ମାରିଚକୁ ରାବଣ ଆଦେଶ ଦେଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ ମାରିଚ ଚଢ଼ିଯିବୁ ହରିଣୀ ମୃଗକୁ ତୁ ହୋଇବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗକୁରେ ଧରିବୁ ତୁହି ସୀତାର ମନଟାକୁ ଦେବୁ ଧୁଲାଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ମାରିବ ନଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘୋଡ଼ାଇବେ ସେ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବି ହରଣ ସୁନାର ମୃଗ ରୂପ ଧରି ଯାଅରେ ବହନ ରାବଣର ଆଦେଶରେ ଦେଖ ମାରିଚ ଗଲା ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ମାରିଚର ବାପା ନା ସୁନ୍ଦର ଅସୁର ତାରକୀକୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ସତ୍କର ତାରକୀ ଗର୍ଭରୁ ଦେଖରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଜନମ ମାରିଚ ସୁବାହୁରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ମାରିଚର ବାପା ଦେଖ ସୁନ୍ଦର କହି ସୁନ୍ଦର ସୁର ପୁଅ ଦେଖ ମାରିଚ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ହରିଣୀରେ ରୂପକୁ ଧରିଲା ପ୍ରେମ ମୋରତେ ଦେଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଗ ରୂପ ଧରିଲା ସେହି ଆରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଚାରିଣ ମିଳିଲା ସୀତାଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଲା କିଣା କିଣା ଭାବେ ସୀତା ମରେ ରଖି ଏମୃગે ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବସନ୍ତି ଅଜନେ ଅଫିସୁ ରଙ୍ଗନେ ଯିବ କିଏ ବାଧା ଏ କଥା ରାମପୁରେ ସୀତା କହିଲେ ମାରିବାକୁ ଦେଖ ରାମ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରେ ମାୟା ମୃତ ମେଳା ମରିବା ବେଳରେ ଦେଖ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ଡାକିଲା ଭାଇଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମନକୁ ମୋହିଲା ମହିଳା ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ହଉଛି ମାରିଛି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ହେମ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ରୂପକୁ ଧରିଲା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିଲା ନା ନାହିଁ ଠିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିଲା ସୀତା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ମୃଗଟିକି ମତେ ମାରି ଆଣିଲେ ନା ନାହିଁ ଠିକ ଏଣୁ କରି ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୂପିଆଙ୍କର ଲେଖା ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଏଠି ହେଲା ହେମନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ ମାଇ ମୃଗ ନା ନାହିଁ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାମନ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ରଘୁମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଆସିଲା ମୃଗ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମୃଗ ମୃଗୀ ଯଦି ମୃଗୀ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁର୍ଗୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଠି ହରିଣ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣ ହଁ ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଧରଣୀ ସମୀକ୍ଷା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଜ୍ଞାନ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାମନ୍ତେ ତଳ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଲା ହଁ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାମନ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ସେଠି ମୃଗ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଏଇଠି ହେଲା ହରିଣୀ ସେଠି ହେଲା ମୃଗ ମୁର୍ଗ ଏଇଠି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ହେଲା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ କାହିଁକି କବି ଲେଖିବାଟା କଣ ଭୁଲ ଲେଖିବାଟା କଣ ଭୁଲ ନାହିଁ ନାହିଁ हे मंत्र विनता रूप वार्ता न श्रूयते वेद पुराण शास्त्रे तथापि दुष्टार घुरन्यन विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि अरे एठी काहे के हेम हरिणी लेखा हला सेठी धरु धरु कर मृग पड़ा बोले काहे लेखा अरे प्रकृत रे सी होची पुरुष मारित तो पुरुष ना कर स्त्री किसी पुरुष जदि पुरुष ताहले हरिणी माइक के किंतु हेम शब्दटा आसी लागी सुवर्ण शब्दटा लागी सुवर्ण होची स्त्रीलिंग जेहेतु सोनार रूप से धरी सुवर्णमय रूपटा धरी तेणु स्त्रीलिंग शब्दटा व्यवहार होगा साहित्य भाषा हेम शब्द लगी तेणु हरिणी धरु धरु कर मृग पड़ा बोलते प्रकृत मनुष्य से मृग थी मृगी नुह किंतु हेम शब्द लगी जेहेतु स्त्रीलिंग व्यवहार हम पुणी गोटे शब्द है जी कि ब्रह्मपुरुष जदि गोटे स्त्री जाकि मारिया गोड़े था परम मर्यादा पुरुष को अमर्यादा हो जाता ठीक ठीक अमर्यादा हो जाता जब गोटे माई मृगटा मारी था स्त्री ना ना तेणुक ये कौन करते मृग शब्दटा आसला जेहेतु ये धरु धरु कर मृग पड़ा बोलते गोटे माईटा धरी ना मृगटा धरी तेणुक जदि काले जब जानवे सीता जे मो स्वामी आ गोटे पर स्त्री सहित काले लंपटे पड़गले कि ये तो माई ये तो माया असुर माया शूर्पणखा आसला माया मारित आसला माया रावण आसला माया ये सब हूँ माया शब्द माया हूँ गोटे नारी तेणुक ये हरिणी शब्दी व्यवहृत होती माया होची नारी हेम हूँ सुवर्ण सुवर्ण शब्दी लगी तेणु ये कवि स्त्रीलिंग शब्दी व्यवहार करने बाध्य हो गए जेहेतु सुवर्ण हूँ नारी नारी मान प्रिय स्वर्ण हूँ स्त्रीलिंग अच्छा 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 माया ओ तो जो कथा थिलु सुंदर पुओ सुंदर हैला सुंदर हैला सुंदर स्वरूप हैला मारिच सुंदर रूप ना मृग रूप को धरिला धरिला ना नहीं ठीक सुंदरी नारी सीता को मन को मोहिला मोहिला का हस्तरे मला ना राम हस्तरे मला जेबे मरिबी ना नहीं गले गली नास न गले गली नास राम मानरे मले वैकुंठरे वास वास रावण हस्तरे काहे की मरिबी प्रभु रामचंद्र हस्तरे मरिबी वैकुंठ होजी तेणु राम हस्तरे से मरिला हैला ହେଲା ତ हाँ 50 हाँ तते 50 टका देई पकई धरि पळो घर को पैसा दे देनी रे धरि पळो सिने कोइ म पैसा 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 काय कत कोइ कोइ के ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଥିଲୁ ए टेस्ट पर
ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇନ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଯିବାକୁ ତମକୁ ରାସ୍ତାରେ ନେଲି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଛି କି ଆଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ରିଜଲ୍ଟ ମାର୍କ ଦେଖିକି ଆଉ ପଇସା ଓହୋ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଆହୁରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କଣ ଅଛି ଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ତମକୁ ନବାକୁ ସୂତଟା ଦେଲି ଭିତରକୁ ଗଲ ଏବେ ହରସ୍ବର ପୁରା ବନ୍ଦ ହଁ ହଁ ଏତେ ସବୁ ତୋ ପେଟରେ ଅଛି ମୋ ପେଟରେ ଅଛି ବନ୍ଧରେ ଖାଉଛି ଗୋବର କଥା କହୁଛି ଜ୍ଞାନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହଁ ପୁରା କଣ କଣ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କଣ କଣ ବଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାମୁଁ ତମେ ଏବେ ରାମ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା କଥା କହିଲ ହେଲେ ରାମ ଭୂମିକା ରାମାୟଣ ମୁଖ୍ୟ ଆରେ ସେ ପରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଆରେ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନା 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 ସେ ରାମ ରାମେତି ରମେତି ରାମ ରାମ ମମ ରମେ ସହସ୍ର ନାମ ପ୍ରିୟ ରାମ ନାମ ବରାନନେ ତମେ ଏ କଥା କେବେ କହିବନି ତମେ ମତେ ବାଦ ମାର ତାର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଏ ଟେକିଦେଲେ ମୁଁ ଉପରୁ କହିବି ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ ତମେ ଏମିତିଆ ପୁରାଣ ଯାଉଛ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କି ଚୋପାତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं नायकुष्ठ करुणामय गुणनिधि विप्र प्रिय धार्मिकं राघवं सत्य संदम दशरथ तनय श्यामल अरे धार्मिक की रामचंद्र खाली श्लोका देखिले गाइबे कोन हुआ भित्री रहस्य जानिया पड़ियो ना रामचंद्र पुरुषोत्तम अमक समक दशरथ पुओ खाली श्लोक पढ़ला बंदरे वो रामचंद्र पुरुषोत्तम नहीं संपूर्ण गोटे भूल लोक सी रामचंद्र नदी पुरुषोत्तम ना सीता नंदी सती सब जगह गप भांगी पुराण ओल्ड तो पुराण तो बाया पुराण अछि मो पुराण में अछि जोड़ा जानि जे सेटा कहूची अरे वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखिछन नले केबेले भगवान पुरुष को मु छिका सबचने 108 रामायण लिखा हिछि हां जोड़ी लेखा मु से इंटू बगे दोची रामचंद्र पुरुषोत्तम नदी इंटू बगे दोची इंटू बगे दोची मो मतरे का मतरे हे पारे न होई पारे अच्छा तो मतरे काहे कि पुरुषोत्तम नदी काहे कि इंटू बगे समस्त गोटे कथा लक्ष्य करा आज्ञा आमे समस्त से सीन देखु जति दृश्य मध्य जानि छन मध्य पढि छन मध्य तमे गोटे कथा लक्ष्य करा आज्ञा जेतेबेले हम रामायण सरीला रामचंद्र राजा रे हम किछि जानि छथि लक्ष्मण कोन आदेश देले गोटे कथा रामायण सुन आपण को विषय आपण को कथा हम कहूची जेतेबेले लक्ष्मण आदेश कोन देले ए धोबा धोबा मु एंदी कथा सुनिली सीता सती नदी दुचारणी ताकि मनस्त मधे छाड़ी आसे ए विषय समस्त हम सुनि छथि गोटे कथा लक्ष्य करा आज्ञा जदि ताके पुरुषोत्तम हेई थांदे आमे सामान्य मनुष्य रे हेकी स्त्रीरा सती का असले हम जानिया नहीं जदि आमे सामान्य जानुछंती रामचंद्र स्वयं विष्णु रामचंद्र निजर स्त्रीरा सती का असले जानथिले जानथे नै कोन आज्ञा गोटे धूपा धुबुड़ी कली सुनिकरी 5 मास खाली और स्त्री नो 5 मास गर्भवास थिला एबे तुमु के कोइ भय तुम माइग्रेन एमिति सीट कहलो ता कथा तुम सुनी 5 मास गर्भवास स्त्री छाड़ो छाड़ी बरियो कि सेटा लिया नै रे गाँ रे कुळ बसियो छाड़ा हो एते छाओ सहजे छाड़ा होनी जदि आमे सामान्य मनुष्य रे आमे मीटिंग पत्र करिवा स्वयं विष्णु रामचंद्र रात्रि अधरे 5 मास डेलीवरी माइग्रेन मनवास पठेले एला को मध्यता पुरुष काम करछे को मध्यता पुरुष काम करछे तुम माइ बळे के छाड़ो के को हे छाड़ो के छाड़ो को आया आमे मु छाड़बे तुम छाड़ कोई किछि आखड़ा जो सिखै दी सब तमर हरि दा हमरा तमे ताकू से बसा गेला खरा बडा जा करछ दिया के ताकू पाखरे सब बसई ताकू ज्ञान शिक्षा देई दी तमे तुम माइ को छाड़ो ये कहउछन तमे बाया छाड़ो को आरंभ होरु मते लगेलेनी बाया को डाको आज मु लक्ष्य करि जा कि हम बसा है से सोई जे आपन को गाँ रे आज सारा अपरांडा जगह मध्याह्न करछंदी से बाबू ए बायार बसी ताको भितरे सब होइछंदी तमे सब लाइन नहीं तमे लाइन बोले सोइलो मो लाइन बोला सोइलेनी सब ज्ञान शिक्षा पाई जाई छी हां राम नाटक अछि तते ताके कथाटा बुझी नै छी तुईटा मते पचारु छथि रामचंद्र नहति पुरुषोत्तम जदि से पुरुषोत्तम हि थान्ते ना नहीं हां धार्मिक हि थान्ते हेई थान्ते 5 मासर गर्भवास स्त्रीटा काहे से बणको पठई छंदी एटा हते तोर प्रश्न हां आरी मां सीता नंदी सती मु दिजना को ना कर जनक ना कर ओ सीता नहति सती ना तमे कहू सीता मां सती ना सती नहीं रामचंद्र नहति पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम गोटे सब तापर जिला हां आरंभ करो आरंभ
ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ ରାତି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ତ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣତି କାଳିଆ ହେ ରଘୁପତି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣତି କମଳାପତି मिले कीर्तन करी जाऊ जीना एबे नयन करू हे दर्शन एबे नयन करू हे दर्शन देखुथिबी तुम काम मूरती हे रघुपति तुम पाद पद्मे मोर एहि प्रणाति हे रघुपति समर्पण करी समस्त जीवा तोर प्रश्न होची कोन रामचंद्र नुहंती पुरुषोत्तम यह तोर प्रश्न काहे कि तांको हमें पुरुषोत्तम बोली करी कहउछंती जति तो मतरे काहे कि से पुरुषोत्तम नुहंती एटा हि तोर प्रश्न समीक्षा मन कर मैं रामनाथ को तो जानि छे किंतु तोर प्रश्न नाही छे रामचंद्र नुहंती पुरुषोत्तम अच्छा ना नाही आहे बलबई रघुनाथ हेरा जीवन त्रिपति राजहंस गमना रमण दास रथी बंदई रघुनाथ राजीवन त्रिपति राजहंस गमना रमण दास पुंडरिक प्राय बेली आखि दौड़ शरीर हे मूर्ख चंद्रमाकी दानवंकर छड़े मानव अवतार ऋषिंकर जागर क्षणे दे आगुसार अखंड सूर्य मंडल पूर्ण हिंदू अवनी बनी तार हे तुम्हे प्राण बंधु कोटि जन मन मोहन रूप राशि कौशल्या देवी दानव रूप काशी पितृ सत्य कालीन वनवास पूर्वरे लंका जुटाई रावण
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କହୁ କହନ୍ତି ବାମ ପାରୁଷରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେରିଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଲିଲି ବନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ରାଜା ହେବାର ମୋର ଧିକ ମଟଇ ସପବେଶକୁ ଧରିଣ ଶ୍ରୀରାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜେଣ ସାହି ସାହି ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯାଇ ରଜକ ସାହିରେ ରଜକ ରଜଟି କଢ଼ି କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ବିନ୍ଧିଲେ ରଜକ କହି ଯେ ରଜକି ନାରୀ ବାପା ଘର ଯାଇଥିଲୁ ହୋଇଲୁ ଦୋଚାରୀ ଆମେ 3 ଦିନ ଯାଇ ବାପା ଘରେ ରହିଲୁ ତୁହି ଅସଖୀ ହେଲୁ ତୋତେ ଦେଉଛି ଘଉଡ଼ାଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଲା ମୋହର ଯେ ଘର ଅସଖୀ ରାଇ ରଖିବି ନାହିଁ ଏଠାର ଆରେ ତା ଶୁଣି ରଜକ ବୋଲଇ ବଚନ ବାପା ଘରେ ମାତ୍ର ରହିଲି 3ଟା ଦିନ ଏଣୁ କରିକିଏ ମୁଁ ଅସତୀ ହୋଇଲି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛ ମୋତେ କହୁଛ ବାଣୀ ଆରେ ରାବଣ ଦେଖ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଲା 14 ମାସ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିବେ ଗ୍ରହଣ ବାପା ଘରେ ମାତ୍ର ଯାଇ 3 ଦିନ ରହିଲି ତେଣୁ କରିକିଏ ମୁଁ ଅସତୀ ହୋଇଲି ରଜକ ବୋଲା ରଜକି ବୋଲା ହଇ ହେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକରି 14 ମାସ ଲଙ୍କା ରଖିଲା ସିଏ ସତୀ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ବାପା ଘରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ରହିଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଗଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତମେ କଣ ବଡ ଏ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ ରଜବୀର କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନସ୍ଥକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଗୋଟେ 5 ମାସର ଗର୍ଭବାସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କେବେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଯିଏ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କାମ ସେ କେବେ କେବେ କରିବେ ସିଏ ରଜକି କହିଲା ବୋଲି ରଜକି କଥାରେ ପଠେଇଦେଲେ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଇଗଲେ ସତ ବାସ୍ତବ ସେଇଆ ନୁହଁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କେବେ ଅଧର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ଆରେ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୁରାଣ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଗଲା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପୁରାଣରେ ଲୁଚିକି ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ବାହାର ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଧୋବୁଣୀ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଉଠେଇଦେଲେ এই ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସୀତାକୁ ବନସ୍ଥକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାଜସଭାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ ସୀତା ବସିଥିଲେ ଆରେ ଅନ୍ତପୁର ନାରୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ତହିଁ ସୀତା ଦେଖ ଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସୀତା ଥିଲେ କି ଶୋଇ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସୀତା ଭୂମି ଉପରୁ ଉଠିଲେ ରାବଣର ଚିତ୍ତ ବାହୁରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଦେଖ ସୀତା ଶୋଇଛି ମନ୍ଥରା ସେ ସମୟରେ ନାଟ ଦେଲା ଲଗାଇ ଦେଖିଲୁ କି ରେ ବାପ ରାମ ଆରେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଦେହୀ ଆରେ ରାବଣ ତୁରେ ରହି ରାବଣ ପୁନଃ ଭୁଲିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାବୁ ଦେଖେ ଏବେ ସେ ଆସିଲା ଆରେ ତାର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ତାପରେ ଶୋଇଛି କେବେ ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ଭୁଲି ନ ପାରୁଛି କଥାଟା ହେଲା କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜସଭାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦିନେ ସୀତା କଣ କରିଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ସୀତା ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ରାବଣର ଚିତ୍ରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସୀତା ସେଠି ମୁହଁ ମାରିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ତ ନାଟ ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଜନନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରକୃତି କେବେ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମନେ ତୁଟେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି
ହେଲେ ମନ୍ଥରାର ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବ କି? ନା ନା ସେ ତ ନା ବଢିଆ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନାଟକ ଦେଲା ଦେଖାଇବା ପାରନ ଦେଖେଇଦେବ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲୁ ତମେ ସିନା ଆଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାବଣକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ସେ ଭୁଲି ପାରୁନି ତାର ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କିତ କରି ତା ଉପରେ କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖେ ଚଲେଇଛି ତାକୁ ଯେ ରାବଣକୁ ଯେ ଜଗି ଯାଇଛି ଯେ ତୁ ରାବଣକୁ ମାରିକି ଆଣିଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ତା ଚିତ୍ର ଲେଖି ତା ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଏ ଜାନି ହଉଛି ନା ଘଟଣାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। ହଁ ଘଟଣାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଥିଲା କଣ କଣ? ଏ ଅନ୍ତପୁର ନାରୀ ମାନେ ଦିନେ ବସିଥିଲେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲେ ମା ମାଲୋ ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ ଲଙ୍କାକୁ ହଁ ଏ ଯୋଉ ରାବଣ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା କି ପ୍ରକାର ତାର ରୂପଟା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ମା ଜାନକୀ କହିଲେ ବୋଲେ ହେ ସଖୀ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେବେ ରାବଣ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମାତ୍ର ଥରୁଟେ ଦେଖିଛି। କେବେ ନା ରଥରେ ବସି ସିଏ ମତେ ନେବା ବେଳେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ସାଗର ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ରଥରେ ସେ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରତିଛବିଟା ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ରାବଣକୁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ତାର ପ୍ରତିଛବିଟା ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କେବେ ଦେଖିନି। ହଉ ଦେଖିଛ ଥରୁଟେ ହେଲେ ତାର ରୂପଟା ଟିକେ କୁହ। ଠିକ ସେଦିନ ସେ ରୂପଟାକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କିଛି କହିବେ ତେଣୁକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୂପଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା ଏ କଥାଟି ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଗେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିଲେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୀତା ଘରେ ରହିବ ଏଠି 5 ମାସ ଦେଖ ହେଲାଣି ଗର୍ଭ 6 ମାସ ପରେ ଯେ ପିଣ୍ଡ ସଞ୍ଚରିବ ମା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ପିଲା ସେ ହୋଇବ। ମାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଆସିବ ପିଲା ଉପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନାଟା ଆସିବ। ଏଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡଟା ନିର୍ଜୀବ ଥାଉଛି ଟିକେ ବାବୁ ନିରବ ବିଚାର କଲେ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡଟା ନିର୍ଜୀବ ଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ହେଇଗଲେ ଜୀବ ସଞ୍ଚରୁଛି। ମା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ମାର ଚିନ୍ତାଟା ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମା ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସୁଗୁଣ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ। ମା ଯଦି ଯେମିତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବ ମନ୍ଦ ଗୁଣର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ। ମା ଶୋଇବ ପିଲା ଶୋଇବ ମା ଖାଇବ ପିଲା ଖାଇବ। 6 ମାସ ହେଇଗଲେ ମାର ଯାହା ଗୁଣ କର୍ମ ପିଲା ଉପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମାସ ହେଲାଣି 6 ମାସ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଘରେ ରହିବ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସ କଥା ପଚାରିବେ ଅସୁରପୁରର କଥା ପଚାରିବେ ଏ ଅସୁର ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ତା ଭୟଟା ଏ ଚିନ୍ତାଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଅସୁର ରୂପଟା ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ଭଟାରେ ଯିଏ ରହିଛି ଅସୁର ସନ୍ତାନଟିଏ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ। ହେଲେ କଣ କରିବି ଉପାୟ କଣ? କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସତ କଥାରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ସୀତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର କରାଇବି। ଏ ଗର୍ଭ କେମିତି ସଂସ୍କାର ହବ? ଯଦି ସୀତା ଘରେ ରହିବ ସବୁଦିନ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କର କଥାଟି ଏମାନେ ପଚାରିବେ ଦାସ ଦାସୀ ସଖୀ ପଚାରିବେ ଇଏ ସବୁବେଳେ କହିବ ସେ ଅସୁର କଥା ପଡ଼ିବ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଣେ ତ ରଦ କି କଥାକୁ ଶୁଣିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ ଭାରି ଆରେ ରଦ କିଏ କହିଲା ଯେ ପଚାରି ନାରୀ ଆରେ ରଦକ ସହିତ ମୁଁ ନ ହେଲି ସରି ଛି ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ରଦ କିଏ କଥାଟି କହିଲା ହଁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଲି। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ରେ ଅବନ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ କହିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ କି ଅନ୍ୟ ଦୁରବନ ସହିନଥାନ୍ତା କି ଅଗନାଗିରି ମନସ୍ଥ ନୁହଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ରାମାୟଣ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ସେଠି ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ସେଇଠି ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ହବ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବେ। ନହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରକୃତି ପିଲାଟି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପଠେଇବି ତାହେଲେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତର ଭାବନାଟା ହଉଛି ଏହା ଲୋକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭଗୁଣୀ କହିଲା ସୀତା କଳଙ୍କିনী ତାକୁ ନେଇକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁ ବନସ୍ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତେଣୁକରି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ରାମାୟଣ ଲାଗେ। ସମାଜମୂଳକ ସାମାଜିକ ଚେତନା ହଉଛି ରାମାୟଣ। ଆଜି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି କହୁଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ ଆସ ବିଷୟ ଯିବ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଟିକେ ଯିବ ଆସ ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ
ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଖେଳି ଦେଇଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ନୂଆ ଜିନିଷ ବୋଲି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଜା ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ ତାପରେ କୋଟା ଇଏ ହଉଛି ଭାଇଆ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତାକେ କୋଟା ସିଏ ଯୋଉ ପଚାରିଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପାନ ତ ଭାଗୁନି ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବେ ସେ ପାନ ଭାଗୁନି ନାଇଁ ହେଲେ ମା